Hi, welcome to the class. Today we are going to study source conversion. This is a part of the chapter network theorems. So we have a voltage source and a current source. How can you convert this one source into another? So if I have a voltage source with a series resistance and that can be converted into or replaced by an equivalent current source with a parallel resistance. On the other hand, if I have a current source with a parallel resistance, that can be converted into a voltage source with a series resistance. Suppose we want to convert the voltage source of this figure, given in this figure, into an equivalent current source, what I have to do is we find the value of current. When we short this short the circuit, so find the current when there is a short in the circuit, there is a closed circuit, and then a current source supplying this current is constructed, and a resistance which is the same resistance in this first figure is connected in parallel, and that will be uh, represent an equivalent source. Similarly, if I have a current source and having a current I and a parallel resistance R, you can convert it into a voltage source of voltage V is equal to IR and a resistance R in series with it. So first of all, you should understand that the current voltage source series resistance combination is equivalent to the current source parallel resistance combination. There are two conditions for this to occur. One is that the respective open circuit voltages are equal, and the second condition is that the respective short currents are equal. For example, in this first figure, the voltage across terminals A and B when they are open is V itself because there is no drop across R. Short circuit current means we have V by R, that is I. So if you take a circuit, the third circuit, the open circuit voltage across AB is nothing but the voltage drop across R. So if a short is placed across AB, the whole of the current will pass through it because the R is completely shorted out. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം? അതായത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വിത്ത് എ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിലുമാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസിലും രണ്ടും തമ്മിൽ തുല്യമാണ്. അതായത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വിത്ത് എ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് വിത്ത് പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഒരേ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു.
പക്ഷെ അതിന് 2 കണ്ടീഷൻസ് ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജുകളൊക്കെ തുല്യമായിരിക്കണം, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടുകളും തുല്യമായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ, ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് V തന്നെയാണ്. കാരണം അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇല്ല. കാരണം ഒരു കറണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, കറണ്ട് പോകാത്തതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറിനെതിരെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ല. നമ്മൾ അഥവാ എയും ബിയും കൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് V/R ആയിരിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പടം നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സും ഉണ്ട്, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ അഥവാ എയും ബിയും കൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് മുഴുവനും എ ബിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. കാരണം R ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ്. കാരണം അതിന് ലോ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ മാത്രമേ കറണ്ട് പോവുകയുള്ളൂ, ആറിലൂടെ കറണ്ട് പോവുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 2 കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. The short circuit current should be the same in both circuits. The open circuit voltages should be the same. Open circuit voltages should be the same in both circuits. Now convert the voltage source into an equivalent current source. ഈ പടത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു 10 വോൾട്ടും 5 ഓമും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10/5 is 2 amperes. അപ്പോൾ 2 amperes കറണ്ടാണ് ഓപ്പൺ, ശരിക്കും എ ബി ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ കറണ്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സിനും അതേ റെസിസ്റ്റൻസും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഈക്വലന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പ്രോബ്ലം, ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഫോർ ദ കറണ്ട് സോഴ്സ്. നേരെ തിരിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾക്കൊരു കറണ്ട് സോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമോ അത്രയും വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ആംപിയർ 2 ഓം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 × 2 is 10 volts. 2 ആംപിയർ 10 വോൾട്ടും 2 ആംപിയറും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ലോഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. Here you have a circuit. A 6 volt voltage source with a series resistance of 3 ohm has been converted into an equivalent 2 ampere current source with a 3 ohm resistance in parallel. Six volt voltage source connected with a series resistance of 3 ohm. നമ്മൾ അത് മാത്രമല്ല, അത് കൂടാതെ that is converted into 2 amps. കാരണം 6/3 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആംപിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം
റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം ഒരു 2 ആംപിയർ ആയി കണക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഓൾറെഡി അതിനുശേഷം ഒരു 3 ആംപിയർ പാരലലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു current source is 3 ohm is parallel. The two parallel resistance of 3 ohms and 6 ohms can be combined into a single resistance of 2 ohms. The two current sources cannot be combined together because of the 2 ohm resistance present between the points A and C. To remove this hurdle, we convert the 2 ampere current source into the equivalent 4 volt voltage source. Now this 4 volt voltage source with a series resistance of 2 plus 2 4 ohm can again be converted into equivalent current source as shown in the figure. Now the two current sources can be combined into 4 ampere sources as shown in the figure. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പടത്തിലേക്ക് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ മാറ്റി 2 ആംപിയർ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആക്കി. ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് 2 ഓംസ് മുകളിൽ വന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 വോൾട്ട്, അതായത് 2 ആമ്പും 2 ഓംസും കൂടെ ചേർന്ന് 4 വോൾട്ടേജ് സോഴ്സായി. അപ്പോൾ 4 വോൾട്ടും 4 ഓംസും സീരീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആംസും 4 ഓംസും പാരലലാണ്. പിന്നെ ഓൾറെഡി 3 ഓംസും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും പാരലലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾക്ക് ഇത് രണ്ടും വെച്ചുകൊണ്ട് 3 ആംപിയറും 1 ആംപിയറും കൂടെ ചേർത്ത് 4 ആംപിയർ ഉള്ള ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സും 4 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലലും ഉണ്ടാവും. അതാണ് RL. അപ്പോൾ 4 ആംപിയർ കറണ്ട് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 2 പാർട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ കറണ്ട്, സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് I1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആംപിയർ ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. ഐഡിയൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. ഏതൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണോ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റായി മാറാതെ നിലനിൽക്കുന്നുവോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തന്നെ കറണ്ടിന് മാറ്റമുണ്ടായാലും, ലോഡ് കറണ്ട് മാറ്റമുണ്ടായാലും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാറാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെയാണ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് 0 ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റേർണൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ലാത്തത്. In that case, the output voltage provided by the source should remain constant irrespective of the amount of current drawn from it. ആ അവസരത്തിൽ the output voltage provided by the source ഈ കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ്, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ്. എത്ര തന്നെ കറണ്ട് ഉണ്ടായാലും ശരി അതിലെ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇൻ പ്രാക്ടീസ് നോ സച്ച് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ however small the internal resistance of a voltage source, closer it comes to the ideal sources described above. എത്രത്തോളം ചെറിയ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അത്രത്തോളം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഐഡിയലിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരു 6 വോൾട്ട് ബാറ്ററിക്ക് ഒരു 0.005 ohms ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. That is, it is on no load, it gives 6 volt. Output voltage provided by output terminals is 6 volt. If the load current increases to 100 amperes, internal drop is 0.5 volt. അപ്പോൾ 6 minus 0.5, 5.5 volt കിട്ടും. So obviously an output voltage of 5.5 to 6 volt can be considered constant as compared to a wide variations in load current from 0 ampere to 100 amperes. അപ്പോൾ 0 ആംപിയർ മുതൽ 100 ആംപിയേഴ്സ് വരെ ലോഡ് കറണ്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയിൽ 5.5 വോൾട്ട് മുതൽ 6 വോൾട്ട് വരെ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ നിന്നും വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ വോൾട്ടേജ് നൽകുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയും. If we have a voltage source whose internal resistance is infinity, that is, it is approached by a current source which possesses very high resistance as compared to that at external load resistance. The current supplied by the source varies from
5.9 microampere to 5 microampere. The current decreases by 0.9 microampere, hence the source can be considered to be ഇതേപോലെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സിന് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഐഡിയൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.